Hi student, good morning. Today we are going to study the new topic, that is the menstrual cycle. In previous lecture we are studied the sexual reproduction in human being, that is gamete formation, fertilization, development and birth. In the last lecture we studied what is meant by menstrual cycle. What is the menstrual cycle? The human female reproductive system undergoes some changes during the puberty, and that changes repeats after fixed interval or certain interval of 28 to 30 days. Such a repetitive changes takes place in the female reproductive system from the puberty, called as menstrual cycle or menstruation. The female reproductive system undergoes some changes at the puberty at the interval of 28 to 30 days, and such a repetitive changes takes place in the female reproductive system is called as menstrual cycle or menstruation. Then this menstruation process is controlled by four types of hormones. There is a menstruation process is under the control of hormones secreted by pituitary glands. या ग्लँड्स बद्दल अगोदर सुरुवातीला पाहूया. देयर इज अ वन इम्पॉर्टंट ग्लँड इनसाइड द ब्रेन नोन ॲज, दिस इज द ग्लँड. is very important glands in the present in the brain or human body known as hypothalamus. This gland is known as hypothalamus. Hypothalamus is the most important gland in the human brain, and it secretes the hormone known as GnRH. GnRH, gonadoreproductive hormone. This gonadoreproductive hormone or GnRH hormone are secreted by the hypothalamus, and this GnRH hormone stimulate the another endocrine gland known as pituitary gland. It is also located at the lower surface of the forebrain. Pituitary gland has two lobes. पिच्युटरी ग्लँडला दोन लोब असतात पा. हा जो लोब आहे याला म्हटलं जातं एंटेरियर लोब और एंटेरियर पिच्युटरी ग्लँड. and this is the exterior or posterior pituitary gland. There are pituitary gland has two lobe. The front lobe, जो लोब फ्रंट साइडला आहे, पुढच्या बाजूला असणारा जो लोब आहे, फ्रंट साइडला असणाऱ्या लोबला म्हटलं जातं which lobe? The lobe of pituitary gland at the front side is called anterior lobe, and the pituitary gland at the back side called as posterior pituitary gland. These anterior and posterior pituitary gland secrete the hormones, two types of hormones under the control of GnRH hormone secreted by hypothalamus. Hypothalamus secreted or produces the GnRH hormone, that is gonadoreproductive hormone, and this hormone stimulate the pituitary gland to secrete the hormones like LH and FSH. LH and FSH. LH and FSH. That is the pituitary gland. Anterior pituitary gland secrete the luteinizing hormone. LH. Luteinizing hormone, and FSH, that is follicle stimulating hormone.
follicle stimulating hormone. These two types of hormones are secreted by pituitary gland. That is, anterior lobe of pituitary gland secrete the LH hormone and exterior lobe of pituitary gland secrete the FSH hormone. And this LH and FSH hormone secreted by pituitary gland in the human female body regulates the menstrual cycle. हे जे हार्मोन्स आहेत हे हार्मोन्स मेन्स्ट्रुअल सायकल रेग्युलेट करतात किंवा मेंटेन करतात, कंट्रोल करतात. And these hormones are not secreted up to the puberty. After reaching the puberty, the hypothalamus produces the GnRH hormone. The GnRH hormone stimulate the pituitary gland for the production of hormones like LH and FSH hormone. Then, out of these, the follicle stimulating hormone. आता या दोन हार्मोनचं जे काय फंक्शन आहे ते काय आहे ते समजावून घेऊया. The follicle stimulating hormone stimulate the follicles present in ovary. Female reproductive system जी आहे या पद्धतीने ही फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम दिस इज द युटेरस. हा युटेरस आहे, या ओव्हिडक्ट आहेत आणि इथं काय असतात ओव्हरीज. दिस इज द ओव्हरीज अँड दिस इज द युटेरस. हा युटेरस आहे पा, युटेरस, ओव्हिडक्ट अँड ओव्हरीज. दिस इज द ओव्हरीज अँड दिस इज द युटेरस. देन these ovaries, या ओव्हरीज ज्या आहेत त्या जर आपण ब्रॉड या पद्धतीने ड्रॉ केली तर ओव्हरी या पद्धतीने दिसेल आपल्याला. This is the ovary of the female reproductive system and these ovary consist large number of immature eggs or follicles. This is the numerous immature follicles. हे काय आहेत ओव्हरीमध्ये असणाऱ्या, या ओव्हरीमध्ये असणारे इमॅच्युअर फॉलिकल्स आहेत. तुम्हाला फॅक्ट रिलेटेड टू ओव्हरी मध्ये सांगितलं होतं. व्हेन गर्ल बेबी बॉर्न इट्स ओव्हरी कंटेन्स 2 to 4 millions of eggs, but during the development stages these eggs get disintegrate and only 400 eggs will be ovulated up to the menopause. That is the age of 45 years from the puberty. Puberty पासून 45 years पर्यंत फक्त 400 eggs ओव्हुलेट केले जाऊ शकतात, बाकीचे सर्व eggs डिसइंटिग्रेट होतात हे सांगितलेले आहे. मग पहा, फिमेल ओव्हरी कन्सिस्ट द न्यूमरस इमॅच्युअर फॉलिकल्स. फिमेल ओव्हरी मध्ये असंख्य इमॅच्युअर फॉलिकल्स असतात अँड आउट ऑफ, पहा इथं ते इमॅच्युअर फॉलिकल्स दाखवलेले. दिस आर द इमॅच्युअर फॉलिकल्स. These are the immature follicles which are present in, जे follicles कुठं आहेत, these follicles present in the female ovaries. हे female ovaries मध्ये असणारे follicles आहेत. When the pituitary gland secrete FSH hormone, that is follicle stimulating hormone, then this follicle stimulating hormone stimulate the immature follicles in the ovary. ओव्हरी मध्ये असणाऱ्या या इमॅच्युअर फॉलिकल्सला हे FSH हार्मोन काय करतात, FSH हार्मोन स्टिम्युलेट द फॉलिकल्स. म्हणजे हे जे काय FSH हार्मोन आहेत या फॉलिकलला स्टिम्युलेट करतात. कशासाठी? FSH हार्मोन स्टिम्युलेट द इमॅच्युअर फॉलिकल अँड आउट ऑफ देम वन फॉलिकल, आउट ऑफ द large number or numerous immature follicle, one follicle starts to develop. एक फॉलिकल स्टिम्युलेट होतो आणि त्याची डेव्हलपमेंट सुरू होते. स्टार्ट टू ग्रो, एक फॉलिकल ग्रो होण्यास सुरुवात होते. हॅव्हिंग द सिंगल ओसाइट, सिंगल ओसाइट असणारा एक फॉलिकल डेव्हलप होण्यास सुरुवात होते. अँड दिस फॉलिकल गेट डेव्हलप, हा फॉलिकल जो आहे तो काय होतो, पाहत ड्युरिंग दिस डेव्हलपमेंट ऑफ द फॉलिकल इट स्टार्ट टू सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड ॲज इस्ट्रोजिन.
developing follicle start to secrete the hormone called as estrogen, and this development of the follicle occurs due to which hormone? FSH hormone secreted by posterior pituitary gland. पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्लँडने सिक्रीट केलेल्या FSH हार्मोनमुळे म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनमुळे ओव्हरीज मध्ये असणारे हे इमॅच्युअर जे काही फॉलिकल्स आहेत त्यापैकी एक फॉलिकलची डेव्हलपमेंट स्टार्ट होते आणि हा डेव्हलपिंग फॉलिकल काय सिक्रीट करतो? इस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करतो. दिस इस्ट्रोजन हार्मोन gives the negative feedback to the anterior pituitary gland, and therefore anterior pituitary gland start to secrete luteinizing hormone. म्हणजेच ही सर्व प्रोसेस ही हार्मोन्सच्या कंट्रोलमध्ये असते. ऑल्सो दिस इस्ट्रोजन हार्मोन ऑल्सो स्टिम्युलेट द एंडोमेट्रियम ऑफ द uterus. Endometrium, that is inner wall of uterus, is called as endometrium. युटेरसची जी इनर वॉल असते त्याला काय म्हटलं जातं? एंडोमेट्रियम म्हटलं जातं. And growth of endometrium is the under the control of estrogen hormone secreted by developing follicle. डेव्हलप होणारा जो फॉलिकल आहे तो इस्ट्रोजन सिक्रीट करतो, and this estrogen maintain or start to develop the endometrium किंवा maintain the growth of endometrium. During the menstruation, that is menstruation process is last up to the 5 days, that is first, second, third, fourth and fifth days. This period from 1 to 5 days is called as period of menstruation. This is called period of menstruation. This is called period of menstruation or menstrual cycle. याला menstruation period म्हटलं जातं, in which the endometrium degenerate. ज्याच्यामध्ये एंडोमेट्रियम हा डिजनरेट होत राहतो, म्हणजे एंडोमेट्रियमची झीज होत राहते. Then when developing follicle after the 5 days, when developing follicle start to secrete estrogen, then this endometrium again start to develop. डिजनरेट झालेला एंडोमेट्रियम पुन्हा डेव्हलप होण्यास सुरुवात होते, अँड दिस डेव्हलपमेंट इज मेंटेन बाय द इस्ट्रोजन हार्मोन. हा इस्ट्रोजन हार्मोन त्या एंडोमेट्रियमची डेव्हलपमेंट मेंटेन करत राहतो. देन नेक्स्ट, मीनव्हाईल या प्रोसेसच्या दरम्यानच म्हणजे एंडोमेट्रियमची डेव्हलपमेंट होत असताना आणि फॉलिकल डेव्हलप होत असताना फॉलिकल इज डेव्हलप कम्प्लिटली. फॉलिकलचं काय होतं? कम्प्लीट डेव्हलपमेंट होते. Follicle is developed completely. Meanwhile, the development of follicle is completed and forms a Graafian follicle. Forms a Graafian follicle. Graafian follicle means the fully developed follicle is called as Graafian follicle, or completely developed follicle is called as Graafian follicle containing single oocyte or female gamete or egg cell. And this development of follicle is completed up to the 13th day of the menstruation. मिनिस्ट्रियल प्रोसेस पासून किंवा मिनिस्ट्रेशन पासून, पिरियड ऑफ मिनिस्ट्रेशन पासून 13th डे पर्यंत हे ग्रॅफियन फॉलिकल डेव्हलप होतात, म्हणजेच फॉलिकलची कंप्लीट डेव्हलपमेंट होते. अँड ॲट दॅट टाइम द पिट्युटरी ग्लँड सिक्रीट द विच हार्मोन? LH हार्मोन, दॅट इज ल्युटिलायझिंग हार्मोन. अँड ड्यू टू द ॲक्शन ऑफ दिस LH हार्मोन, ड्यू टू ॲक्शन ऑफ दिस LH हार्मोन, दिस ग्रॅफियन फॉलिकल बस्ट. Graafian follicle burst, Graafian follicle burst, Graafian follicle burst due to the action of कोणाच्या ऍक्शन मुळे? Graafian follicle get burst due to the action of कोणाच्या ऍक्शन मुळे बस्ट झाला? ल्युटिलायझिंग हार्मोन. म्हणजे फॉलिकल गेट डेव्हलप ड्यू टू द ऍक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टार्ट टू डेव्हलप ड्यू टू द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. पहा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनच्या ऍक्शनमुळे काय झालं? फॉलिकल डेव्हलप होऊ लागला. त्या फॉलिकलची डेव्हलपमेंट होत असताना फॉलिकलनं काय सिक्रीट केलं? डेव्हलपमेंट होत असताना फॉलिकलनं काय सिक्रीट केलं? इस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट केले. दिस इस्ट्रोजन हार्मोन ब्रिंग द
डेव्हलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम. त्या इस्ट्रोजिन हार्मोननं कोणाची डेव्हलपमेंट घडून आणली? एंडोमेट्रियमची डेव्हलपमेंट रेग्युलेट केली. मीन व्हाईल द फॉलिकल गेट कम्प्लिटली डेव्हलप. त्या दरम्यान फॉलिकलची डेव्हलपमेंट पूर्ण झाली आणि असा फुल्ली डेव्हलप्ड जो फॉलिकल असतो त्याला काय म्हटलं जातं? ग्राफियन फॉलिकल. व्हेन फॉलिकल इज कम्प्लिटली डेव्हलप्ड then estrogen gives the negative feedback. आता सांगितलं होतं estrogen gives the negative feedback to anterior pituitary gland, therefore it start to secrete luteinizing hormone, and due to the action of this luteinizing hormone these follicle or Graafian follicle get burst and release the oocyte, this oocyte into the oviduct, release the oocyte into the oviduct. This process is called as ovulation, and this ovulation starts or takes place at the 14th day of the menstruation, period of ovulation. Period of ovulation is about 13 to 16th day of the menstruation. Menstruation पासून 13व्या ते 16व्या दिवसाच्या दरम्यान, 13, 14, 15 आणि 16 या दरम्यान ओव्हरी काय करत असते? रिलीजेस द oocytes into the oviduct. Then this period between the 5th to 13th day of the menstruation is called as period of regeneration of endometrium. This is the period of menstruation and 5 to 13 days period of regeneration of endometrium. Period of regeneration of endometrium. Then this oocyte is ovulated or released. This Graafian follicle burst and release the oocyte. This process is called as ovulation. ही जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? ओव्हुलेशन म्हटलं जातं. आफ्टर द ओव्हुलेशन दिस फॉलिकल बिकम्स एम्प्टी. Graafian follicle becomes empty and tissues of this Graafian follicle, या Graafian follicleच्या ज्या टिश्यूज असतात, एम्प्टी Graafian follicle की ज्याच्यामधून ओसाइट म्हणजेच ओव्हम म्हणजेच फिमेल गॅमेट रिलीज केलेला हा एम्प्टी जो फॉलिकल असतो Graafian follicle, दिस एम्प्टी फॉलिकल इज कॉल्ड ॲज कॉर्पस ल्युटियम. कॉर्पस ल्युटियम. हा जो फेज आहे कोणता? फॉलिकल ओव्हुलेशन पर्यंतचा, हा ओसाइट ओव्हुलेट करेपर्यंतचा जो फेज असतो हा फॉलिकलच्या रिलेटेड असतो, म्हणून याला फॉलिक्युलर फेज म्हटलं जातं. आणि याच्यानंतरचं जो काय फॉलिकलचं कन्व्हर्जन हे कशामध्ये होतंय? आफ्टर द ओव्हुलेशन follicles are converted into, or tissues of follicles are converted into corpus luteum. Corpus luteum. Therefore, it is called luteal phase. And this corpus luteum start to secrete two types of hormones. हा corpus luteum जो आहे हा दोन प्रकारचे हार्मोन सिक्रीट करतो. This corpus luteum also secrete estrogen. तो इस्ट्रोजिन तर सिक्रीट करतोयच, कारण हे फॉलिकल डेव्हलप होत असतानाच इस्ट्रोजिनचं सिक्रिशन स्टार्ट करतात. This corpus luteum also secrete the estrogen and another hormone known as progesterone. Which hormone? Progesterone. Progesterone. Estrogen and progesterone. These two types of hormones are secreted by corpus luteum. त्याचा न्यूक्लियस आहे इथं कॉर्पस ल्युटियमचा, आणि कॉर्पस ल्युटियम जे आहे ते या पद्धतीचे असतात. दिस कॉर्पस ल्युटियम
start to secrete the estrogen and progesterone. These estrogen maintain the growth of further growth of the endometrium. Estrogen जी endometrium ची ग्रोथ मेंटेन करतायत, ती ग्रोथ मेंटेन ठेवण्याचं काम एस्ट्रोजन हार्मोन करतो. अँड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्टिम्युलेट द एंडोमेट्रियम टू सिक्रीट द सिक्रीशन अँड सच एंडोमेट्रियम आर रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रिओ. असा एंडोमेट्रियम हा एम्ब्रिओच्या इम्प्लांटेशनसाठी रेडी असतो. म्हणजेच पहा, the two types of hormones secreted by corpus luteum. One is the estrogen. This estrogen hormone bring the development of inner wall of endometrium or uterus. युटेरसची जी काही ग्रोथ आहे ती ग्रोथ हा एंडोमेट्रियम मेंटेन करतो. म्हणजेच युटेरसची टिश्यूची ग्रोथ घडून आणतो. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ब्लड देखील स्टोअर्ड केलं जातं. ब्लड इज स्टोअर्ड इन द एंडोमेट्रियम अँड एंडोमेट्रियम इज फुल्ली ग्रो. ॲट द टाइम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन stimulate the endometrium or glands of endometrium to secrete the secretion. या एंडोमेट्रियम मध्ये देखील काही ग्लँड्स असतात की ज्या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनच्या स्टिम्युलेशनमुळे ऍक्टिव्हेट होतात आणि सिक्रेशन सिक्रीट करू लागतात. अँड सच अ एंडोमेट्रियम विच सिक्रीट द सिक्रेशन अँड कम्प्लिटली ग्रोन इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन. हा इम्प्लांटेशनसाठी म्हणजे एम्ब्रिओच्या इम्प्लांटेशनसाठी हा एंडोमेट्रियम रेडी असतो. देन if the follicle or oocyte is not get fertilized within 24 hours after ovulation. ओव्हुलेशन 14th डेच्या दिवशी होतं किंवा 13 to 16 डेच्या दरम्यान ओव्हुलेशन होतं आणि ओव्हुलेशन नंतर हा ओव्हम कुठे रिलीज केलेला आहे? ओव्हम इज रिलीज इनटू द ओव्हिडक्ट अँड इफ दिस ओव्हम इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म सेल्स विदिन 24 hours, then such an unfertilized ovum is enters into the uterus. जर इथं दोन कंडिशन आहेत पहा, त्या दोन कंडिशन मधली पहिली कंडिशन सांगतो, इफ दिस oocyte इज नॉट फर्टिलाइज बाय स्पर्म. असं नाही की प्रत्येक वेळीच oocyte हा फर्टिलाइज होईल. oocyte हा प्रत्येक वेळी फर्टिलाइज होत नाही आणि oocyte जो काही फर्टिलाइज झालेला नाही असा अनफर्टिलाइज्ड oocyte इंटर्स इनटू द युटेरस थ्रू द ओव्हिडक्ट. ओव्हिडक्ट मधून तो युटेरस मध्ये एंटर होतो. अँड ॲट दॅट टाइम this corpus luteum is again converted into corpus luteum is again converted into corpus luteum is again converted into corpus albicans. Corpus albicans. Albicans. Corpus luteum is converted into corpus albicans, and at that time these are stopped to secrete the hormones like estrogen and progesterone. That is, its functioning get stopped. When corpus luteum converted into corpus albicans, it stops the secretion of the or hormones of the estrogen and progesterone, and therefore the endometrium which is maintained by estrogen and progesterone start to degenerate or break. तो एंडोमेट्रियम जो आहे तो एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होऊ लागतो. कधी? फेन oocyte enters into the uterus. तेव्हा oocyte जो आहे तो युटेरस मध्ये एंटर होतो. अनफर्टिलाइज्ड oocyte enters into the uterus. Then due to the negative feedback of the LH hormone, positive feedback of the LH hormone, corpus luteum converted into corpus albicans and it stops to secrete the estrogen and progesterone, and therefore the endometrium start to degenerate. Such a tissues, degenerated tissues of the endometrium, then corpus albicans and unfertilized oocyte start the flow along with the blood. तुम्हाला इथं सांगितलं होतं पहा, एंडोमेट्रियम ज्यावेळी डेव्हलप होत असतो त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात काय स्टोअर्ड केलं जातं? ब्लड स्टोअर्ड केलं जातं. कशासाठी? फॉर द प्रेग्नन्सी, दॅट इज द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रिओ. एम्ब्रिओ जर तयार झाला तर त्या एम्ब्रिओच्या इम्प्लांटेशनसाठी हा एंडोमेट्रियम ग्रो होत असतो. त्याची पूर्ण तयारी, फुल प्रिपरेशन एंडोमेट्रियम करत असतो. म्हणजेच त्याच्यामध्ये ब्लड स्टोअर्ड केलं जातं, न्यूट्रिएंट स्टोअर्ड केले जातात, त्याची ग्रोथ घडून आणली जाते आणि ती ग्रोथ इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करत असतात.
म्हणजे त्यांचा असा समज असतो की एम्ब्रिओ तयार होईल आणि तो इम्प्लांट होईल, अशा प्रिपरेशनमध्ये ते असतात. परंतु हा ओसाइट फर्टिलाइज न झाल्यामुळे असा अनफर्टिलाइज्ड ओसाइट जेव्हा एंडोमेट्रियम मध्ये युटेरस मध्ये एंटर होतो, तेव्हा या कॉर्पस ल्युटियमचं कन्व्हर्जन कशात होतं? कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये. अँड इट स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन अँड देअरफॉर इट एंडोमेट्रियम गेट डिजनरेट अँड सच अ डिजनरेटिंग टिश्यूज ऑफ एंडोमेट्रियमच्या डिजनरेट होणाऱ्या टिश्यूज, त्याच्यातून फ्लो होणारं ब्लड, unfertilized oocyte start the flow through the vaginal passage. Or it causes the bleeding. Degenerating endometrium causes the bleeding, which takes place up to the 4 to 5 days. And this process is repeated after certain interval of 28 to 30 days. And these repetitive changes takes place in the female reproductive system is called as menstrual cycle. And all these changes takes place inside the ovaries. हे जे काय फॉलिकल मध्ये होणारे सर्व चेंजेस आहेत हे ओव्हरीज मध्ये होतात आणि त्यानुसार ते हार्मोन सिक्रीट करतात. आणि त्या सिक्रीट होणाऱ्या हार्मोन नुसार एंडोमेट्रियम मध्ये काय होत असते? डेव्हलपमेंट आणि चेंजेस होत असतात. म्हणजेच एंडोमेट्रियम डिजनरेट होतो, पुन्हा रिजनरेट होतो, त्याची डेव्हलपमेंट होते, पुन्हा डिजनरेशन होतं. हे सर्व हार्मोनल चेंजेसमुळे होतं. आणि असे जे काय हार्मोनल चेंजेसमुळे होणारे हे रिपिटेटिव्ह चेंजेस एंडोमेट्रियम मध्ये किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये घडून येतात, यालाच मिनिस्ट्रल सायकल म्हटलंय. हा एक फेज झाला सुरुवातीचा. जर ह्या ओसाइटचं फर्टिलायझेशन झालं नाही तर काय होतं? ही पुढची प्रोसेस होते. परंतु इफ दिस ओसाइट गेट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स, सेकंड फेज पाहू आता. समजा या ओसाइटचं स्पर्म सेलच्या सहाय्याने फर्टिलायझेशन झालं. इफ द ओसाइट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स, देन फॉर this zygote undergoes the mitosis cell division process. Zygote undergoes the mitosis cell division process to form a embryo, and this embryo enters into the uterus. When embryo enters into uterus, such a developing endometrium this embryo implant to the endometrium, that is inner wall of uterus, and that process is called as pregnancy. त्याला प्रेग्नन्सी म्हटलं जातं. And then further development and birth process is takes place, which is studied in last period. जे आपण पाठीमागच्या पिरियड मध्ये स्टडी केलेली, की जेव्हा एम्ब्रिओ हा काय होतो, एंडोमेट्रियमला युटेरसच्या इनर वॉलला इम्प्लांट होतो, तेव्हा एक ऑर्गन डेव्हलप होतो, प्लॅसेंटा. त्याच्यानंतर त्या प्लॅसेंटा मधून फूड मटेरियल आणि न्यूट्रिएंट सप्लाय केले जातात. एम्ब्रिओची ग्रोथ ही त्या युटेरस मध्ये 9 मंथ पर्यंत होते आणि 9 मंथ पर्यंत एम्ब्रिओची ग्रोथ कंप्लीट झाल्यानंतर, फिटसची ग्रोथ कंप्लीट झाल्यानंतर पिट्युटरी ग्लँड आणखी एक हार्मोन सिक्रीट करतात, ते म्हणजे ऑक्सिटोसिन. दिस ऑक्सिटोसिन हार्मोन स्टिम्युलेट द युटेरस अँड देअरफॉर मसल्स ऑफ युटेरस पुश द बेबी टू द डाउनवर्ड. At that time, cervix gradually open and release the baby throughout the vaginal passage. This is called childbirth. If this oocyte is not fertilized, then causes the menstruation. That is the degeneration of endometrium takes place if the oocyte is not get fertilized. oocyteचं जर फर्टिलायझेशन झालं नाही तरच एंडोमेट्रियमचं काय घडून येतं? डिजनरेशन. म्हणजे oocyte जर फर्टिलाइज झाला नाही तर कॉर्पस ल्युटियम हे कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये कन्व्हर्ट होतात आणि ते इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनचं सिक्रेशन स्टॉप करतात आणि त्याच्यामुळे एंडोमेट्रियम डिजनरेट होतो. आणि असा डिजनरेटिंग एंडोमेट्रियम, त्याच्या टिश्यूज, त्याच्यामधून फ्लो होणारं ब्लड, अनफर्टिलाइज्ड oocyte हे सर्व व्हॅजिनल पॅसेज मधून फ्लो प्रोड्यूस करतात. अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिनिस्ट्रेशन. त्यालाच मिनिस्ट्रेशन म्हटलं जातं. अँड दिस मिनिस्ट्रेशन रिपीटेड आफ्टर इंटरवल ऑफ 28 डेज. 28 दिवसाच्या कालावधीनंतर ही जी प्रोसेस आहे हे पुन्हा पुन्हा रिपीट होत राहते आणि म्हणून याला म्हटलं जातं मिनिस्ट्रल सायकल. तर अशा पद्धतीने मिनिस्ट्रल सायकल हा पार्ट आपण कंप्लीट केलेला आहे. या ठिकाणी
in this period of the menstrual cycle, that is the 1 to 5 days period of menstruation, at the time of period of menstruation, the female or woman experience a severe pains and weakness ड्यू टू द ब्लिडिंग. या ठिकाणी जे ब्लिडिंग होतं एंडोमेट्रियमचं डिजनरेशन झाल्यामुळे, त्या ब्लिडिंगमुळे फिमेल्समध्ये किंवा वुमन्समध्ये, मदर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात विकनेस जाणवतो, म्हणजे अशक्तपणा जाणवतो, अँड सेव्हर पेन्स म्हणजे वेदना देखील होत असतात. अँड इन दिस पिरियड देअर आर चान्सेस ऑर पॉसिबिलिटीज ऑफ इन्फेक्शन्स टू. या पिरियडमध्ये इन्फेक्शन होण्याची देखील चान्सेस असतात. अँड देअरफॉर or due to all such reasons there is need to be rest along with the special personal hygiene. म्हणजे या पिरियड मध्ये पुरेशा आरामाची आणि त्याचबरोबर स्वच्छतेची देखील आवश्यकता असते. तर अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी मिनिस्ट्रेशन और किंवा मिनिस्ट्रल सायकल हा जो पार्ट होता हा कंप्लीट केलेला आहे. आता याचा जो थेरी पार्ट आहे जो तुम्हाला लिहून द्यायचा आहे तो पार्ट फक्त बाकी आहे. आता वन बाय वन एक एक पॉइंट जो आहे त्याचा तो देखील आपण कंप्लीट करणार आहेत. तर हा डायग्रामचा पार्ट जो होता याचं तुम्हाला हे फोटोग्राफ याचे पाठवले जातील, त्याच्यातून तुम्ही ती डायग्राम ड्रॉ करून, पण सर्व प्रोसेस ही आपल्याला डायग्राम वरूनच एक्सप्लेन करता आली पाहिजे. मग विच हार्मोन्स, तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारला जाईल या डायग्राम वरती, विच हार्मोन्स कंट्रोल द मिनिस्ट्रल सायकल इन फिमेल्स और वुमन्स. फिमेल्स मध्ये कोणते हार्मोन असे आहेत की जे मिनिस्ट्रल सायकल कंट्रोल करतात. तर याच्यामध्ये पहिला हार्मोन आहे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, हा फर्स्ट हार्मोन. सेकंड हार्मोन ल्युटेलायझिंग हार्मोन. थर्ड हार्मोन इस्ट्रोजिन हार्मोन. अँड फोर्थ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. दे आर द 4 हार्मोन्स विच कंट्रोल द मिनिस्ट्रल सायकल इन फिमेल्स. फिमेल्स मधील मिनिस्ट्रल सायकल कंट्रोल करणारे हे 4 महत्वाचे हार्मोन्स आहेत. आउट ऑफ देम द LH and FSH हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्युटरी ग्लँड्स अँड these इस्ट्रोजिन अँड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट बाय फॉलिकल्स. हे कोण सिक्रेट करतायत? फॉलिकल सिक्रेट करतायत. हे एक लक्षात असू द्या. आणि या 4 हार्मोनच्या कंट्रोलमुळेच ह्या सर्व चेंजेस एंडोमेट्रियम मध्ये किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये घडून येतात. तर हा पार्ट जो आहे तो आपण आता लिहूया. काही अडचण वाटल्यास, काही न समजल्यास तुम्ही परत विचारू शकता. मिनिस्ट्रल सायकल ही जी प्रोसेस आहे एकतर हार्मोन्सच्या कंट्रोलवरून एक्सप्लेन केली जाते किंवा एंडोमेट्रियम मध्ये होणारे जे चेंजेस आहेत त्याच्यावरून. पिरियड ऑफ मिनिस्ट्रेशन, पिरियड ऑफ रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, पिरियड ऑफ ओव्हुलेशन, हे जे काही स्टेजेस आहेत एंडोमेट्रियमच्या चेंजेसच्या किंवा डेव्हलपमेंटच्या त्याच्यावरून देखील मिनिस्ट्रेशनची प्रोसेस एक्सप्लेन केली जाते. आपण हार्मोन्सच्या कंट्रोलवरून मिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन करतोय. तुम्हाला सुरुवातीला मिनिस्ट्रेशन काय आहे याची डेफिनेशन दिलेली पहा. व्हॉट इज द मिनिस्ट्रल सायकल? द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम undergoes some changes at the puberty. Undergoes some changes at the puberty. The female reproductive system undergoes some changes at the puberty, and these changes repeat at interval of every interval of every
The changes repeat at interval of every 28 to 30 days. 28 to 30 days. These repetitive changes, are called as menstrual cycle. या रिपीटेटिव्ह चेंजेसलाच मिनिस्ट्रल सायकल म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट, menstrual cycle is a natural process. Menstrual cycle is natural process. मिनिस्ट्रल सायकल ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, नॅचरल प्रोसेस आहे, कंट्रोल बाय 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. कंट्रोल्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ hormones. Menstrual cycle is a natural process. It is controlled by 4 types of hormones. First is a follicle stimulating hormone. शॉर्टकट मध्ये लिहूया FSH. That is follicle stimulating hormone. Second, luteinizing hormone. Third, estrogen hormone. And last, progesterone hormone. Progesterone hormone. These are the 4 hormones which control the menstrual cycle. Natural process takes place in the female reproductive system. One of the several follicle in the ovary. One of the several follicles in ovary starts to develop along with the oocyte present in it. Along with oocyte present in it. Then next, under the effect of कोणाच्या इफेक्ट मध्ये, अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. म्हणजे पहा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनच्या इफेक्टमुळे, पिट्युटरी ग्लँडने सिक्रेट केलेल्या फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनच्या इफेक्टमुळे ओव्हरीज मध्ये असणाऱ्या असंख्य फॉलिकल पैकी एक फॉलिकल डेव्हलप होऊ लागतो. देन दिस डेव्हलपिंग फॉलिकल secrete the estrogen. Then this developing follicle starts to secrete estrogen. तो डेव्हलपिंग फॉलिकल जो आहे तो इस्ट्रोजिन सिक्रेट करू लागतो. एंडोमेट्रियम ऑफ युटेरस, start to develop or regenerate due to effect of estrogen. म्हणजेच या
डेव्हलपिंग फॉलिकलनं सिक्रीट केलेले जे काही इस्ट्रोजन हार्मोन आहेत त्या इस्ट्रोजन हार्मोनच्या इफेक्टमुळे एंडोमेट्रियमची ग्रोथ स्टार्ट होते. देन नेक्स्ट, मीनव्हाईल डेव्हलपिंग फॉलिकल त्या दरम्यान डेव्हलपिंग फॉलिकल meanwhile developing follicle completes its development डेव्हलपिंग फॉलिकल त्यांची डेव्हलपमेंट कंप्लीट करतात, कंप्लीट इट्स डेव्हलपमेंट अँड फॉर्म्स अ ग्रॅफियन फॉलिकल आणि त्याच्यातून ग्रॅफियन फॉलिकल तयार होतात. ग्रॅफियन फॉलिकल मीन्स फुल्ली डेव्हलप्ड फॉलिकल. देन नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम ग्रॅफियन फॉलिकल बस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ these ग्रॅफियन फॉलिकल बस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ graphene follicle burst under the effect of luteinizing hormone, that is LH hormone, and oocyte is released into oviduct. Oocyte is released into oviduct. This is called ovulation. दिस इज कॉल्ड ओव्हुलेशन. या प्रोसेसलाच ओव्हुलेशन असं म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट, रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ बस्ट फॉलिकल गेट कन्व्हर्टेड इनटू ओव्हुलेशन. नंतर म्हणजे ग्रॅफियन फॉलिकल बस्ट झाल्यानंतर ओसाइट रिलीज केला जातो, त्याला ओव्हुलेशन म्हटलं जातं. मग ग्रॅफियन फॉलिकलचे जे टिश्यू आहेत उर्वरित ते ज्या टिश्यूमध्ये कन्व्हर्ट होतात किंवा ज्या स्ट्रक्चरमध्ये कन्व्हर्ट होतात त्याला म्हटलं जातं कॉर्पस ल्युटियम. दॅट इज remaining tissue of burst follicle are forms a corpus luteum. म्हणजे बस्ट फॉलिकलचे जे काही रिमेनिंग टिश्यूज असतात कॉर्पस ल्युटियम प्रोड्यूस करतात, विच सिक्रीट. जो कॉर्पस ल्युटियम काय सिक्रीट करतो? इस्ट्रोजिन अँड प्रोजेस्टेरॉन. आणि तो कॉर्पस ल्युटियम इस्ट्रोजिन आणि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करतो. अंडर द एंडोमेट्रियम ग्लँड सिक्रीट their secretions under the effect of progesterone. Endometrium glands secretions under effect of प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्समुळे एंडोमेट्रियम ग्लँड्स हे सिक्रेशन सिक्रीट करू लागतात. सच एंडोमेट्रियम आर रेडी फॉर इम्प्लांटेशन. आणि असा एंडोमेट्रियम हा इम्प्लांटेशन साठी रेडी असतो. Such a endometrium is ready for implantation. Then next, if the oocyte रिलीज केलेला जो काही oocyte असतो तो oocyte जर काय झाला नाही, इथं सांगितलेले हा जर oocyte ओव्हुलेट केलेला जो काही oocyte आहे त्याचं जर फर्टिलायझेशन 24 आवर्स मध्ये झालं नाही तर या कॉर्पस ल्युटियमचं कन्व्हर्जन कशात होतं? कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये होतं. म्हणजेच पहा नेक्स्ट इकडचा पार्ट आता रफ करतो मी एवढा.
काय सांगितलं, इफ द oocyte इज नॉट फर्टिलाइज विदिन 24 hours, if oocyte is not fertilized within 24 hours, then corpus luteum converted into corpus albicans and stop to secrete hormones. म्हणजे तो जो काय हार्मोन सिक्रेट करतोय त्या हार्मोनचं सिक्रेशन तो स्टॉप करतो. म्हणजे कॉर्पस ल्युटियम जे इस्ट्रोजिन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करतो त्याचं सिक्रेशन हे कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये कन्व्हर्जन झाल्यानंतर बंद होतं. दिअरफोर त्याचा परिणाम काय होतो पा, एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डिजेनरेट इन अब्सेन्स ऑफ दिस हार्मोन. एंडोमेट्रियम starts to degenerate in absence of this hormone. या हार्मोनच्या अब्सेन्स मध्ये एंडोमेट्रियम डिजनरेट होण्यास सुरुवात होते. टिश्यूज ऑफ डिजनरेटिंग एंडोमेट्रियम, टिश्यूज ऑफ degenerating endometrium and unfertilized ovum forms a flow through vaginal passage, along with blood through vaginal passage. This is called menstruation, or this process is called as menstruation. Which last for 4 to 5 days, and this process is repeated at each month, that is 28 to 30 days, and therefore these repetitive changes is called as menstrual cycle. हे जे काय 28 ते 30 दिवसामध्ये हे चेंजेस रिपीट होतात त्यालाच मिनिस्ट्रल सायकल असं म्हटलं जातं. आता हे झालं मिनिस्ट्रेशन. परंतु जर oocyteचं फर्टिलायझेशन झालं, oocyteचं जर फर्टिलायझेशन 24 आवर्स मध्ये झालं नाही तर मिनिस्ट्रेशन होतं. परंतु oocyteचं जर फर्टिलायझेशन झालं तर एम्ब्रिओ तयार होतो, झायगोट तयार होतो. झायगोटची डेव्हलपमेंट एम्ब्रिओ मध्ये त्या एंडोमेट्रियमला इम्प्लांट होतो आणि चाइल्डची ग्रोथ होत राहते अप टू द 9 मंथ. आफ्टर 9 मंथ चाइल्ड बर्थ इज टेक्स प्लेस, अँड फ्रॉम द फर्टिलायझेशन, that is the embryo formation, that is the pregnancy, from the pregnancy to the breastfeeding stage of the child, this menstrual cycle process is stop. महत्वाचं लक्षात ठेवा की menstrual cycle ही प्रोसेस केव्हा स्टॉप असते, बंद असते. menstrual cycle process is stop up to the 0 to puberty. म्हणजे चाइल्ड बर्थ प्युबरिटी पर्यंत मिनिस्ट्रल सायकल ही गर्ल्स मध्ये स्टॉप असते. देन इट विल बी स्टॉप ॲट अ स्पेसिफिक सिच्युएशन लाईक अ प्रेग्नन्सी, दॅट इज फ्रॉम प्रेग्नन्सी टू द चाइल्ड बर्थ
अँड अप टू दॅट इज ब्रेस्ट फिडिंग. जोपर्यंत स्तनपान केलं जातं, बाळाला दूध पाजलं जातं, तोपर्यंत ही मिनिस्ट्रल सायकल प्रोसेस ही स्टॉप असते. अँड देअर आफ्टर इट अगेन स्टार्ट regularly. Then these two points are also important in which the menstrual cycle is stopped. And during this menstruation, the rest and personal hygiene is also important, because during this period women's experience severe pains and weakness also. And during this menstruation or menstrual period of menstruation, there are chances or possibilities of the infections too, and therefore along with the proper rest, there is a personal hygiene is also necessary. In this way, today we complete the part that is the menstrual cycle, and then next period is a modern technologies of the reproduction. रिप्रोडक्शनच्या रिलेटेड असणाऱ्या मॉडर्न टेक्नॉलॉजीज काय आहेत ते आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहेत, ज्याच्यामध्ये आपण सरोगॅसी, IVF टेक्नॉलॉजी म्हणजे इंट्रो फर्टिलायझेशन टेक्नॉलॉजी, स्पर्म बँक, हे जे काही नवीन कन्सेप्ट आहेत, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आहेत, त्याच्याबद्दल उद्याच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. थांबू.